सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दी, जिन्हां दे वल्लों दिल्ली दे बार्डरां ते किसानी अंदोलन दी वरेगंढ नूं मनाया गया है। मोदी सरकार दे वल्लों किसानां नाल कीता गया वादा तोड़न की तैयारी की जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही मुख मंत्री नूं कौड़े कौड़े सवाल पुछ लए ने। कांग्रसियां दा लोकां दे विच विचरना हुण होर भी औखा हुंदा दिखाई दिंदा है। इक्को थां ते ही दो कांग्रसी मंत्रियां दे वल्लों बेइज्जती करवा लई गई है। दिल्ली दे सिੱਖਿਆ मंत्री अते पंजाब दे सिੱਖਿਆ मंत्री दा हुण पेचा पैंदा दिखाई दिंदा है। ओह किवें तुहानूं सारी जानकारी देंगे, पर सब तो पहलां शुरुआत करदे हां किसानी अंदोलन तो। 26 नवंबर 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ऐलान भावें कर दिता है, पर अजे भी किसान दिल्ली के बार्डरां ते डटे हुए ने। कैबिनेट दे विच भी यह मता पास हो गया है कि खेती कानून रद्द किए जाणगे। हुण पार्लीमेंट के सैशन दे विच जिहड़ा कि 29 नवंबर तो शुरू होना है, उस दे विच पूरी संविधानिक प्रक्रिया के तहत खेती कानूनां नूं वापस केंद्र सरकार दे वल्लों लिया जावेगा। पर इस सब दे विच जद कि किसानां नूं जित नसीब हो गई है, इस दे बावजूद जेकर अंदोलन चलाया जा रहा है तां इस दी वरेगंढ किसानां दे वल्लों दिल्ली दे बार्डरां ते अपने ही तरीके नाल मनाई गई है। एक तरीके नाल शक्ति प्रदर्शन, जित तो बाद दा शक्ति प्रदर्शन किसानां दे वल्लों कीता गया है। तीन बार्डरां ते मुख तौर ते धरना किसानां दे वल्लों चलाया जा रहा है। सिंघू बार्डर, जिसनूं कि हैडकुआटर कहा जाता है, मुख दफ्तर किसानी अंदोलन का कहा जाता है, जिथे संयुक्त किसान मोर्चे दीआं बैठकां हुंदियां ने। टिकरी बार्डर अते गाजीपुर बार्डर, टिकरी बार्डर ते मुख धरना जिहड़ा BKU उगराहां दे वल्लों चलाया जाता है। गाजीपुर बार्डर ते मोर्चा राकेश टकैत ने सांभिया होया है। तिन्ने ही दिल्ली दे बार्डरां ते भरवां इकट्ठ अज वेखण नूं मिलिया। सिंघू बार्डर ते बहुत वड्डा इकट्ठ होया। सारियां ही किसान जथेबंदियां दे कारकुन इत्थे वड्डी गिणती दे विच पहुंचे। बहुत सारे किसान आगूआं दे वल्लों भी इत्थे संबोधित किया गया। पंजाबी कलाकार भी वड्डी गिणती दे विच पहुंचे। बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, होर भी बहुत सारे किसान आगूआं दे वल्लों इत्थे लोकां नूं होर भी हलीमी दे नाल चलण दी नसीहत दित्ती गई है। कहिंदे ने कि पहलां जेकर आपां शांति दे नाल हलीमी दे नाल चले हां तां मोदी सरकार झुक गई है। सरकार दे वल्लों बहुत सारियां कोशिशां कीतीआं गईआं कि किसी ना किसी तरीके इन्हां नूं भड़काया जावे तां जो हिंसा फैल जावे अते बाद विच डंडे दे जोर नाल इस अंदोलन नूं खत्म करवाया जा सके। पर जेकर आपां हलीमी दिखाई है, मोदी सरकार झुक गई है। हुण जिन्नी देर तक खेती कानून पार्लीमेंट दे विच रद्द नहीं हो जाते, MSP दे कानून नूं लैके कुछ अगे नहीं बनता, उन्नी देर तक भी इसे तरह शांतमई तरीके नाल दिल्ली दे बार्डरां ते बैठे रहना है। बहुत सारे पंजाबी कलाकार भी पहुंचे सन, जिन्हां दे विच बब्बू मान दे वल्लों खास तौर ते इत्थे अंदोलन विच बैठे किसानां नूं संबोधित किया गया। बब्बू मान दे वल्लों लगातार एकता दी गल कीती जांदी रही है अते इस बार भी वो एके दी गल करना नहीं भुल्ले। किसान जथेबंदियां नूं लगातार उन्हां दे वल्लों नसीहत दित्ती जांदी है कि दूजिआं नूं तुसीं एकता दा सुनेहा दिंदे हो। आप तुसीं पंजाब दे विच 32 किसान जथेबंदियां बनाईआं होईआं ने, पहलां अपणीआं जथेबंदियां नूं एक करो, उस तो बाद ही तुसीं दूजिआं नूं एकता दा सुनेहा देण जोगे होवोगे। इस तरह खरियां भी बब्बू मान दे वल्लों लगातार किसान जथेबंदियां दे आगूआं नूं भी सुना दित्तिआं जांदियां ने। जिहड़े अंदोलन दे विच शरीक होए ने उन्हां सारिआं नूं इह सुनेहा बब्बू मान दे वल्लों दित्ता गया कि कोई कुछ भी कहंदा है, किसी नूं जवाब देण दी कोई भी लोड़ नहीं। जिहड़ा काम तुहानूं पता है कि असीं सही कर रहे हैं, जिवें कि अंदोलन चला रहे हैं, इस करके किसी नूं जवाब देण दी लोड़ नहीं। चुप करके अपना अंदोलन चलाओ अते उसदा सिट्टा तुहानूं वेखण नूं अज नहीं तां कल जरूर मिलेगा। जिहड़े कहंदे सन कि मोदी झुकदा नहीं, मोदी नूं झुका दित्ता है, ओह किसने? आम लोकां ने ही झुकाया है। इस तरह इस स्टेजां तो जिहड़े भाषण दिते गए वो सीधे तौर ते अंदोलनकारियों नूं उत्साहित करने वाले सन। टिकरी बार्डर ते भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे वल्लों अपना वखरे तौर ते शक्ति प्रदर्शन किया गया।
ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ SC BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, 400 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ LPG ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ LPG ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, 15-20 ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਭਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਕਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੰਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 60-70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਆਪ ਬਣੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਡਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਨੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਲੰਜ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਿਰਕਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ
ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਸੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟੌਪ ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 250 ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਕੂਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।